Dear students, welcome to English class. This is Atar Rahman Khan Shaun, lecturer English, Police Lines School and College, Rangpur. Today's topic, HSC English First Paper, Unit 3, Lesson 1, Dreams. We will discuss scene comprehension and Bengali translation of the passage. Unit 3, Dreams, Lesson 1. So, what is dream? স্বপ্ন কি? স্বপ্ন যা আমরা ঘুমিয়ে দেখি তাই স্বপ্ন, নাকি স্বপ্ন তা যা আমাদের ঘুমোতে দেয় না? Dream, a series of images, events and feelings that happen in your mind while you are asleep. A dream is a wish to have or to be something. Or dream, a state of mind or a situation in which things do not seem real or part of normal life. This may be a beautiful or wonderful person or thing. Okay, so dream নিয়ে আমাদের বেসিক আইডিয়া ক্লিয়ার, স্বপ্ন আসলে কি, তাই না? আজকের আলোচনায় থাকছে যা আমরা ঘুমিয়ে দেখি সেই স্বপ্ন নিয়ে আজকে আলোচনা। Dreams have fascinated philosophers for thousands of years. স্বপ্ন হাজার হাজার বছর ধরে দার্শনিকদেরকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করছে। But only recently have dreams been subjected to empirical research and scientific study. অথচ অতি সম্প্রতি স্বপ্নকে অভিজ্ঞতা নির্ভর গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। Chances are that you have often found yourself puzzling over the content of a dream. হতে পারে যে কোনো স্বপ্নের বিষয়বস্তু নিয়ে তুমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে, কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যাবে। Or perhaps you have wondered why you dream at all. অথবা হয়তো অবাক হয়ে ভাবো কেনই বা তুমি স্বপ্ন দেখো। First, let's start by answering a basic question. প্রথমত একটা মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শুরু করা যাক। What is a dream? স্বপ্ন কি? A dream can include any of the images, thoughts and emotions that are experienced during sleep. স্বপ্নের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে ইমেজেস, প্রতিমূর্তি, থটস, ভাবনা, and emotions এবং আবেগ এর যে কোনোটি that are experienced during sleep, যে কোনো এগুলো যা ঘুমের ঘোরে অনুভব করা হয়। Dreams can be extraordinarily vivid or very vague. স্বপ্ন হতে পারে অসাধারণভাবে স্পষ্ট বা খুবই আবছা। Filled with joyful emotions or frightening images. পরিপূর্ণ থাকে আনন্দপূর্ণ আবেগ বা ভীতিকর প্রতিমূর্তি দিয়ে। Focused and understandable. হতে পারে উজ্জ্বল ও বোধগম্য and or unclear and confusing. অথবা অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর। Why do we dream? আমরা কেন স্বপ্ন দেখি?
What purpose do dreams serve? স্বপ্ন কোন উদ্দেশ্য সাধন করে? While many theories have been proposed, no consensus has emerged. অনেক তত্ত্ব এ যাবত প্রস্তাবিত হলেও তাদের মধ্যে কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। Considering the time we spend in a dreaming state, the fact that researchers do not yet understand the purpose of dreams may seem baffling. স্বপ্ন দেখে আমরা কত সময় ব্যয় করি তা বিবেচনায় নিয়ে দেখা যায় গবেষকগণ স্বপ্ন দেখার উদ্দেশ্য এখনো বুঝে উঠতে পারেনি। মে সিম ব্যাফলিং, তাদের কাছে মনে হয় এটা একটা ধাঁধা। However, it is important to consider that science is still unraveling the exact purpose and function of sleep itself. যা হোক, এটা বিবেচনা নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে বিজ্ঞান ঘুমের আসল উদ্দেশ্য ও কার্য এখনো উদ্ঘাটন করেনি। Some researchers suggest that dreams serve no real purpose. কতিপয় গবেষক প্রস্তাব করেন যে স্বপ্ন আসলে কোনো কাজেই লাগে না। While others believe that dreaming is essential to mental, emotional and physical well-being. অন্যরা বিশ্বাস করেন যে মানসিক, আবেগীয় এবং দৈহিক কল্যাণের জন্য স্বপ্ন অত্যাবশ্যক। আমিও তাই মনে করি, তোমরা হয়তো তাই মনে করবা, স্বপ্নে আসলে প্রয়োজন আছে। Next, let's learn more about some of the most prominent dream theories. এরপর আরো কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন তত্ত্ব জেনে নেওয়া যাক। Consistent with the psychoanalytic perspective, Sigmund Freud's theory of dreams suggests that dreams are a representation of unconscious desires, thoughts, and motivations. মনোসমীক্ষামূলক নকশার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সিগমন্ড ফ্রয়েড এর স্বপ্নের তত্ত্বে উপস্থাপন করা হয় যে অসতর্ক প্রত্যাশা, ভাবনা এবং প্রণোদনার প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে স্বপ্ন। তো তোমরা সিগমন্ড ফ্রয়েডের নাম নিশ্চয়ই শুনেছো। সিগমন্ড ফ্রয়েড, তোমরা এরপরে যখন মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়বা বা উচ্চতর শিক্ষায় তোমরা সিগমন্ড ফ্রয়েডের নাম শুনবা। ইনি সাইকোঅ্যানালিটিক থিওরি দিয়েছিলেন এবং তার ড্রিমের যে সংজ্ঞাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। According to Freud, people are driven by aggressive and sexual instincts that are repressed from conscious awareness. ফ্রয়েডের মতে মানুষ আগ্রাসী এবং যৌন প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত, যা সচেতন সতর্কতা দিয়ে চেপে রাখা হয়। আসলে আমরা হিউম্যান বিং, আমরা ন্যাচারালি আমরা অ্যাগ্রেসিভ এবং আমাদের সেক্সুয়াল ইনস্টিংক্ট আমাদের তাড়িত করে। এগুলা আমাদের কনসাস অ্যাওয়ারনেস দ্বারা আমরা কিন্তু চেপে রাখি, আমরা অবদমিত করে রাখি। কনসাস অ্যাওয়ারনেসের মধ্যে অনেক কিছুই আছে, আমাদের সোশ্যাল নর্মস, ফ্যামিলি স্ট্যাটাস, গভর্নমেন্ট রুল অফ এ কান্ট্রি, রিলিজিয়াস ভিউ, আওয়ার ইনস্টিটিউশনস, সবকিছু মিলিয়ে আমরা যেটা আমাদের অ্যালাউ করে আমরা সেটা করতে পারি, যেটা অ্যালাউ করে না আমরা সেটা করতে পারি না। এই বিষয়গুলো আমাদের আসলে মেনটেন করে চলতে হয়। আমরা রিপ্রেসড হচ্ছে হ্যাভিং ইমোশনস অর ডিজায়ার্স দ্যাট আর নট অ্যালাউড টু বি এক্সপ্রেসড। এই জন্য আমরা রিপ্রেস, কারণ আমরা এক্সপ্রেস করতে পারছি না, এক্সপ্রেস করা সম্ভব হবে না, এক্সপ্রেস করা যাবে না। যাকে এই যে ন্যাচারাল ইনস্টিংক্ট আমাদের বা চিন্তা বা ড্রিম, স্বপ্ন যেটা আমরা দেখি বা যেটা আমরা কনসাস মাইন্ডে চিন্তা করি, সেটাই সাবকনসাস মাইন্ডে আমাদের স্বপ্নে চলে আসে। তো এটা যদি সঠিকভাবে প্রজেকশন না হয়, প্রজেকশন হচ্ছে ডিফেন্স মেকানিজম, তো এটা যদি সঠিকভাবে প্রজেকশন না হয় তাহলে আমাদের দ্বারা অনেক ক্ষতির সম্মুখীন আমরা হতে পারি। তো যদি সঠিকভাবে প্রজেকশন হয় তাহলে আমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না, তা না হলে আমাদের সাইকোলজিক্যাল সমস্যা বা অন্যান্য সমস্যাগুলো যেটা আমরা দেখতে পাই সেগুলো হতে পারে। যাই হোক, আমাদের
আহ, যে আমরা আমাদের যে চিন্তা ভাবনা, হ্যাঁ, আমাদের 3 লেভেলস অফ অ্যাওয়ারনেস আছে। এর মধ্যে হচ্ছে কনসাস, প্রি কনসাস বা সাবকনসাস, আর একটা হচ্ছে আনকনসাস। তো আমরা আহ, আমরা জাগতিক অবস্থায় যে কাজগুলো করি, হ্যাঁ, আমরা সেটা সাব কনসাস মাইন্ডে করি। আর যদি আমরা ঘুমের মধ্যে যেটা চিন্তা ভাবনা বা আমাদের অবচেতন মাইন্ডে যেগুলো হয়, আমাদের একটা কাজ করার সময় আমাদের ব্রেন যখন অন্য চিন্তা করে, এরকমটা আমাদের সাবকনসাস। আর আনকনসাস তো আমরা আসলে আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে থাকে, আমাদের অজ্ঞান হয়ে যায়, সেটাকে আনকনসাস বলা আছে। তো এখানে ড্রিমের বিষয়টা মূলত সাবকনসাস। তো এটা আমরা সিগমেন্ট ফ্রয়েডের থিওরি থেকে আমরা এই বিষয়গুলো জানতে পারি। তিনি আরো কয়েকটা ধারণা দিয়েছে, ইড ইগো এবং সুপার ইগো, এগুলো দ্বারা এটা কিভাবে প্রভাবিত হয়, হ্যাঁ, সেই বিষয়গুলো আমরা হয়তো হায়ার এডুকেশনে জানতে পারবো। ওকে, বা মনোবিজ্ঞানে তোমরা যারা পড়বা সেই বিষয়গুলো তোমরা জানতে পারবা। ওকে, সো এখানে বলছে যে while these thoughts are not consciously expressed, they find their way into our awareness via dreams। তার আগে যে বিষয়গুলো বলেছিল যে aggressive and sexual instinct that are repressed from conscious awareness, তাই না? তো সিগমন্ড ফ্রয়েডের তত্ত্বটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো সিগমন্ড ফ্রয়েডের তত্ত্ব উপস্থাপন যেটা করেছিলেন, তাতে হচ্ছে যে ফ্রয়েডের মতে মানুষ যে আগ্রাসী, অ্যাগ্রেসিভ ও যৌন প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত, যা সচেতন সতর্কতা দিয়ে চেপে রাখা হয়, অবদমিত করে রাখা হয়। While these thoughts are not consciously expressed, যখন এসব ভাবনা সচেতনতার সাথে ব্যক্ত করা যায় না বা ব্যক্ত করা হয় না, they find their way into our awareness via dreams। তখন কি হয়? তখন এগুলো আমাদের সচেতনতার পরিমণ্ডলে স্বপ্নের মাধ্যমে বের হওয়ার পথ খুঁজে নেয়। In his famous book, The Interpretation of Dreams, Freud wrote that dreams are disguised fulfillments of repressed wishes। তার বিখ্যাত বই দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিমস এ ফ্রয়েড উল্লেখ করেন যে স্বপ্ন হচ্ছে চেপে রাখা প্রত্যাশার ছদ্মবেশী পরিতৃপ্তি। Freud's theory contributed to the popularity of dream interpretation। স্বপ্ন রূপায়ণে ফ্রয়েডের তত্ত্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। Following his path, many theorists came up with their own ideas about dreams। তাকে অনুসরণ করে অনেক তাত্ত্বিক পরবর্তীতে তাদের স্বপ্ন ধারণা ব্যক্ত করেন। The following are just a few of them। তো তাদের কয়েকজনের ধারণা নিম্নরূপ। Some researchers suggest that dreams are a subjective interpretation of signals generated by the brain during sleep। কয়েকজন গবেষকের অভিমত হলো স্বপ্ন হচ্ছে ঘুমের ঘোরে মস্তিষ্ক সৃষ্ট মনোকল্পিত রূপায়ণের সংকেত। Dreams are not meaningless। স্বপ্ন অর্থহীন নয়। নট মিনিংলেস, তার অর্থ আছে। Instead, during dreams, the cognitive element in our brain produce new ideas। The cognitive faculty-টাকে এটা কিন্তু জাগরিত করে। কারণ ঘুমের সময় মস্তিষ্কে নিহিত অনুভূতি সৃষ্টিকারী উপাদানগুলো নতুন ধারণা সৃষ্টি করে। এজন্য ঘুম খুবই দরকার, আমাদের স্বপ্ন খুবই দরকার। Another theory. One theory suggests that dreams are the result of our brain trying to interpret external stimuli during sleep। এ তত্ত্বে বর্ণিত হয়েছে যে স্বপ্ন হলো বাহ্যিক উদ্দীপক যা ঘুমের ঘোরে মস্তিষ্কের রূপায়ণকৃত ফসল। For example, the sound of the radio may be incorporated into the content of a dream। রেডিওর শব্দ একটি স্বপ্নের বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। Another theory uses a computer metaphor to account for dreams। অপর এক তত্ত্বে স্বপ্নকে মূল্যায়ন করতে কম্পিউটারের সাথে রূপকভাবে তুলনা করা হয়েছে। এখানে কম্পিউটারকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। According to this theory, dreams serve to clean up clutter from the mind। এ তত্ত্ব মতে স্বপ্ন মন থেকে বিশৃঙ্খলা বা অগোছালো যেগুলো আছে দূর করে। Much like clean up
অপারেশনস ইন আ কম্পিউটার, যেমনটি কম্পিউটার পরিষ্কারের ক্ষেত্রে যেমনটি করা হয়ে থাকে। তাহলে কি হয়? রিফ্রেশিং দ্য মাইন্ড টু প্রিপেয়ার ফর দ্য নেক্সট ডে। এভাবে যেটা হয়, পরের দিনের কাজের জন্য মনকে সজীব করে তোলে। Yet another model proposes that dreams function as a form of psychotherapy. অপর একজন রূপকারের প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে স্বপ্ন মনোচিকিৎসা হিসেবে কাজ করে থাকে। In this theory, the dreamer is able to make connections between different thoughts and emotions in a safe environment. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এই তত্ত্বানুসারে স্বপ্নদ্রষ্টা একটা নির্দিষ্ট নিরাপদ পরিবেশে বিভিন্ন ভাবনা এবং আবেগের মধ্যে একটা যোগসূত্র, একটা কানেকশন, হ্যাঁ, কানেকশন তৈরি করতে পারে, যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হয়। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এই যোগসূত্র স্থাপন করতে পারলে সঠিক প্রজেকশন হবে এবং আমাদের মস্তিষ্কের এটা জন্য এটা ভালো, এবং এটা জানলা যে একটা মনোচিকিৎসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তো এই হচ্ছে ড্রিম নিয়ে আলোচনা। তো তোমরা হিউম্যান ইনস্টিংক্ট যে কিরকম, হ্যাঁ, মানুষ কিরকম, তোমরা লর্ডস অফ দ্য ফ্লাই যদি বইটা পড়ো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা যে আমরা আসলে আমাদের ন্যাচারাল ইনস্টিংক্টটা কি, যে বিষয়গুলো ওখানে মোটামুটি উপস্থাপন করে দেওয়া আছে। যাই হোক, আজকে আমি তোমাদের শুধু প্যাসেজটা নিয়ে আলোচনা করলাম, টেক্সটটা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমার মনে হয় তুমি সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছো। আজকে আমি তোমাদের মডেল নিয়ে আলোচনা করলাম না, এই প্যাসেজ থেকে কি ধরনের প্রশ্ন হয় সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করলাম না, যেহেতু প্যাসেজটা অনেক বড়। তো পরবর্তীতে আমি তোমাদের কোয়েশ্চেন সহ আলোচনায় আসবো। তো তোমরা বাসায় পড়াশোনা করো, আর মডেল পেপার থাকলে সেখান থেকে এই প্যাসেজ থেকে যে ধরনের প্রশ্নগুলো আসতে পারে সেগুলো তোমরা বাসার মধ্যে একটু প্র্যাকটিস করে নাও। ওকে, আমার মনে হয় যে তোমরা সবগুলো পারবা। তার সঙ্গে ভোকাবুলারি কিন্তু অবশ্যই পড়তে হবে। সো thank you for staying with me with patience. Best of luck. Study regularly.